няма да я снимам само. Ще снимам като почна. Уважаеми колеги, събрали сме се на този тържествен ден, за да отчетем господин професор доктор Кристиан Шефер от МПЖ Гренобле със званието почетен професор на Техническия университет София. Ще си позволя, въпреки че всички ние го познаваме като учен и като голям приятел на Техническия университет, да наблегна на някои факти от неговата творческа и професионална биография. Професор Шефер е роден през 1958 година в Рив до Гренобле. Завършва технически лицей в Лион и след това завършва електроинженерство в МПЖ до Гренобле, където завършва и успешно докторантура през 1992 година. Последователно той през времето е метър де конферанс, хабилитиран преподавател, професор в първи и втори клас и от 2012 година е последния най-висок клас, изключителен професор на МПЖ до Гренобле. От самото създаване на Френския факултет той съдейства много директно, много пряко по няколко линии. От 1994-та участва в Темпус проект с Техническия университет София, с координатор професор Димитров, тогава ректор, и заместник координатор професор Владимир Лазаров. По време на този проект започва и сътрудничество с професор Шефер, което трае и днес. Шефер стана отговорник за това сътрудничество в лабораторията G2 Lab. С неговата активна работа и работата на Френския факултет той става привилегирован партньор. Професор Шефер осигурява на студенти от Френския факултет стажове от 1 месец, финансирани по линията на АЮЕ, и стажове по 4 месеца с дипломно коректиране за повече от 30 студенти. С негова активна подкрепа и с финансиране на лабораторията
около 20 студента от Френския факултет завършват степен ДЕА, сега магистър и изследовател. Той лично ръководи 5 от тях. С негова активна подкрепа и финансиране на лабораторията, 10 студента от Френския факултет завършват успешно докторантура в МПЖ до Гренобля. Той лично ръководи 4 от тях. Интересен факт е, че наша студентка, защитила успешна докторантура под негово ръководство, печели годишната награда на президента на МПЖ до Гренобля измежду 200 кандидатури. В края на 90-те години професор Шафер е представител на МПЖ до Гренобля в педагогическия комитет за управление на Френския факултет към регионалното бюро на АЮЕ в Букурещ. Професор Шафер често изясва лекции на студенти от Френския факултет, финансиране от неговата лаборатория по различни проекти на Erasmus. За 10-годишнината на Френския факултет професор Шафер е награден със златен медал на Техническия университет. Сътрудничеството на МПЖ до Гренобля с професор Шафер е плодотворно за Френския факултет, за нашия университет и е сериозен стимул за нашите студенти и докторанти да се развиват в научно и педагогическо отношение. И освен това, той е емблема при акредитацията на Френския факултет от Френската комисия за инженерни звания. И ще завърша, че той е ръководил 23 успешно защитили докторанти, което само по себе си показва научния принос на професор Шафер към общността в франкофонската общност. С повече от 140 публикации и 4 патента. Участва в 44 журита за докторантури и хабилитации. В мрежата на индустриални партньори могат да се открият Шнайдер, Алстом, Алкател, АББ, СПА и много други. Ще си позволя за нашите колеги французи, които са тук в залата, да кажа няколко думи на френски език. Bon, je vais présenter maintenant professeur Christian Schaffer en français, parce que on est bien francophone ici. Professeur Christian Schaffer est né à Rives, à côté de Grenoble, en 1958. Il finit des études dans un lycée technique de Lyon et puis génie électrique de l'MPG de Grenoble. Il soutient son doctorat dans le même établissement en 1992. Et dans la période 1993-2012, successivement, prend les postes maître de conférence, professeur deuxième classe, professeur première classe. Depuis 2012, il est professeur exceptionnel, le plus haut niveau de professeur en France. Dans la période, dès le début de l'université, de la faculté francophone, avec son soutien et avec un financement du laboratoire, environ 20 étudiants de la faculté francophone de génie électrique et informatique finissent DEA ou maintenant Master 2 recherche. Il encadre personnellement 5 ingénieurs issus de l'Université technique de Sofia. Parmi les étudiants en DEA, 10 d'entre eux soutiennent une thèse dans MPG de Grenoble. Et 4 d'entre eux sont encadrés par professeur Schaffer. Un fait intéressant est pour notre étudiante Maria Ivanova, encadrée par professeur Schaffer. Elle a soutenu avec succès son doctorat et a gagné le prix annuel de thèse de président d'MPG de Grenoble parmi 200 candidats. Ces travaux de thèse ont été utilisés dans l'espace au bord de la fusée française Ariane. De la fin des années 90, professeur Schaffer est représentant d'MPG de Grenoble dans le conseil pédagogique de gestion de la faculté francophone de l'Université technique de Sofia. Professeur Schaffer souvent fait des cours pour les étudiants de la faculté francophone en utilisant de financement soit de son laboratoire,
soit le projet Erasmus. Pour le deuxième anniversaire de la faculté francophone de génie électrique et informatique, le professeur Christian Schaffer a été décoré avec une médaille d'or de l'Université technique de Sofia. La coopération entre l'Université technique de Sofia, la faculté francophone et MPG de Grenoble, de la part du professeur Schaffer, a été très fructueuse pour la faculté francophone de génie électrique et informatique et notre université. Et représente un grand stimule pour les étudiants et doctorants. De plus, elle est très importante pour l'accréditation de la faculté francophone pour la commission de titre d'ingénieur français. Je vais dire seulement quelques données sur la partie scientifique qui représente le professeur Christian Schaffer. Il a encadré 23 doctorants qui ont soutenu leur thèse. Il a environ 140 publications et 4 brevets. Il a participé dans plus de 40 jurys de soutenance de doctorat d'habilitation. Dans son réseau de partenaires industriels, on peut souligner Schneider, Alstom, Alcatel, Thales, ABB, PCA, etc. Dans son réseau de partenaires universitaires et aussi l'Université technique de Sofia dans le cadre de plusieurs projets. Monsieur le professeur, on est bien enchanté de vous recevoir parmi nous. Уважаеми професор Шафер, уважаеми колеги, с решение на Академичния съвет на Техническият университет от 28 февруари 2018 година, професор Кристиан Шафер е удостоен със званието почетен професор на Техническият университет София за изключителния му принос за развитието на връзките между Национален политехнически институт Греново и Технически университет София и за подкрепата и утвърждаването на френското обучение на факултета за франкофонско обучение при Техническият университет София в международната франкофонска общност. Maintenant, je vais essayer de lire en français. L'Université technique de Sofia, diplôme d'honneur. La direction académique confère avec le titre professeur d'honneur de l'Université technique de Sofia, professeur Christian Schaffer, pour sa contribution exceptionnelle pour le développement des relations entre l'Institut national polytechnique de Grenoble et l'Université technique de Sofia, et au soutien et la validation de l'éducation francophone effectuée par la faculté francophone de l'Université technique de Sofia au sein de la communauté francophone internationale. Tournir 18, Sofia, Bulgarie. Avez-vous compris? C'est la médaille d'or de l'université technique. Honneur. Merci, merci.
Nous sommes bien honorés par le cours qui va nous présenter. Merci. Nous sommes bien honorés par le cours qui va nous présenter professeur d'honneur de l'Université technique de Sofia, professeur Christian Schaffer, intitulé Énergie, analyse et perspective des besoins de l'humanité. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, c'est pour moi un très très grand plaisir de me présenter devant vous aujourd'hui pour cette cérémonie. Et avant de commencer, je voudrais remercier effectivement Monsieur le recteur, Monsieur le doyen, et tous les organisateurs de cet événement qui me font grandement plaisir. Après effectivement pas mal d'années passées au sein de l'Université technique de Sofia en collaboration. Je crois avoir compris pourquoi j'ai des cheveux blancs maintenant, avec tout ce qui a été dit sur moi. C'est la moindre des choses, j'en ai encore, mais ils sont blancs. Voilà. J'ai choisi de vous présenter une réflexion qui est très d'actualité par rapport à mes activités de recherche qui ont été faites dans le génie électrique, dans la thermique, sur la thématique de l'énergie, ce sujet qui aujourd'hui fait beaucoup débat sur l'impact environnemental que notre consommation d'énergie induit au niveau de l'environnement. Alors, le concept de l'énergie a été élaboré il y a très longtemps par nos prédécesseurs scientifiques sur le sujet, et il a été choisi que cette thématique énergie soit en fin de compte un concept relativement unifié de phénomènes très différents. Et donc c'est vrai que naturellement, lorsqu'on parle d'énergie, beaucoup de personnes ne voient pas ce qui se cache derrière ce terme énergie. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'au fur et à mesure de nos activités humaines, on se rend compte que cette notion d'énergie est indispensable. Et puis aujourd'hui, on a le sentiment que cette consommation énergétique qui se développe sur la planète est un élément perturbant de notre environnement qui pourrait arriver à être carrément un élément perturbant de notre existence sur Terre. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai essayé d'apporter une réflexion par rapport à notre comportement aujourd'hui sur la thématique énergie. Alors, comme je le disais à l'instant, le nombre de chercheurs qui ont travaillé sur cette thématique-là sont très nombreux. Et on peut parler de la citation de Lavoisier, ou encore avant lui d'Anaxagore. Tous les deux avaient identifié effectivement que ce phénomène énergie qu'on avait regroupé sous cet intitulé existait dans notre environnement, ne se perdait pas, ne se transformait, et au fur et à mesure de sa vie énergétique, le vecteur énergie prend différentes formes. Et donc ce phénomène, comme je l'ai dit à l'instant, est loin d'être un phénomène récent, sauf qu'aujourd'hui on est face à d'autres paradoxes, d'autres contextes environnementaux, et que du coup il faut peut-être se reposer la question de comment appréhender ce vecteur énergie et comment nous, utilisateurs de ce vecteur énergétique, on doit réagir. Alors on n'est pas les seuls sur cette planète à utiliser l'énergie. Si on regarde ce qui se passe autour de nous, eh bien la faune, la flore, beaucoup d'éléments qui nous entourent sont aussi des éléments qui sont consommateurs de cette énergie, mais qui nous arrivent principalement des réactions nucléaires et donc de l'atmosphère, de la fusion de l'hydrogène dans les étoiles, et en particulier dans le Soleil. J'aurai l'occasion d'y revenir. C'est avec ça qu'on arrive à faire de la photosynthèse, du stockage de l'énergie, et puis derrière de la biomasse, et le cycle de cette énergie suit un rythme divers et varié, que ça peut être au niveau des évaporations, des condensations, des écoulements, des mouvements qu'il y a sur l'eau sur la planète. Ça peut être effectivement autour de la photosynthèse qu'on peut apporter notre réflexion.
Le contexte aujourd'hui fait que le développement de notre humanité continue à être très important, et c'est tant mieux. Intrinsèquement, on ne peut pas souhaiter effectivement que les populations, la longévité se dégrade. Donc ce développement de l'humanité a un phénomène tout particulier qui nous incombe aujourd'hui d'analyser, qui est ces ressources énergétiques sont pour qui aujourd'hui et pourquoi faire? Quelle est la question qu'on se pose lorsqu'on parle de vecteurs énergétiques et de systèmes de production d'énergie? Pour qui déjà? La question est relativement simple. On a une évolution des populations que vous pouvez trouver, tout comme moi, sur différents sites qui présentent l'évolution à travers les années. Et puis on voit effectivement que, en 2011, on est arrivé à un maximum de population sur cette planète qui est de 7 milliards d'habitants. Beaucoup d'analystes aujourd'hui annoncent, avec différents types de scénarios, annoncent qu'on ne devrait pas dépasser les 10 milliards d'habitants à l'horizon, comme c'est indiqué ici, 2050-2100. 10 milliards d'habitants sur la planète qui ont tendance naturellement à consommer de plus en plus d'énergie. Donc ce besoin énergétique continue à s'amplifier, d'une part avec l'évolution des populations, la longévité des personnes, et puis des usages que l'on a aujourd'hui avec notre mode de fonctionnement sur cette planète. Donc ça, c'est un premier élément qu'il faut avoir effectivement en tête par rapport à ce besoin énergétique que l'on exprime. Et si on regarde plus spécifiquement aujourd'hui le vecteur énergie électrique, qui est un vecteur qui est relativement bien contrôlé en termes d'analyse sur la planète, bien on voit que la consommation d'électricité dans le monde en 2014, c'est les données les plus récentes que l'on peut trouver, je cite les sources que j'utilise, c'est 23 000 TWh qui ont été consommés en 2014 avec le vecteur énergie électrique. Ce vecteur énergie électrique a un positionnement un petit peu particulier dans tous les vecteurs énergétiques par rapport au vecteur thermique, par rapport au vecteur mécanique et à d'autres vecteurs qu'on pourrait effectivement évoquer. C'est qu'avec ce vecteur électrique, on est en capacité de porter tout type de transformation. Avec de l'électrique, on est capable de faire de la mécanique, on est capable de se déplacer. Avec de l'électrique, on est capable de faire la chaleur. C'est une des grandes tendances que la France a eues pendant de nombreuses années. C'est avec l'utilisation du vecteur électrique qu'on a eu des systèmes de chauffage qui étaient alimentés. Donc ce vecteur électrique nous apparaît, au niveau de nos connaissances scientifiques, comme le vecteur le plus à même de pouvoir apporter des solutions à différents types d'usages, que ce soit des systèmes d'éclairage, que ce soit des systèmes de chauffage, que ce soit du déplacement. Et donc on a eu tendance à privilégier la montée énergétique sur ce type de vecteur. Alors bien sûr, on a tendance aussi à évoquer les grands pays consommateurs d'énergie. Alors vous voyez que effectivement dans le panel des sociétés, des nations qui consomment beaucoup d'énergie, on retrouve la Chine, qui a 26% de consommation de cette énergie électrique sur le plan mondial. Derrière, suivi par les États-Unis, et puis vous avez tout un panel de consommateurs, et tout ça est très très bien documenté, explicité dans les sites spécialisés sur cette thématique-là. À titre d'information, la France consomme 2% de l'énergie mondiale. Donc quand il y a un effort qui est fait sur un pays comme la France, on est en train de travailler sur une problématique de 2% d'énergie. Alors ça, c'est généralement la présentation qui est faite en termes de consommation. Et puis, on peut du coup préciser ces chiffres-là et vous retrouvez en fin de compte les pays grands consommateurs avec des quantités de térawattheures annoncées. Donc 6142 térawattheures pour la Chine, c'est bien, c'est pas bien, ils sont nombreux. Donc on a effectivement une réflexion à conduire sur cet aspect-là. Et puis j'ai cité la France et la Bulgarie avec des consommations qui sont respectivement de 540
TWh pour la France et de 48 TWh pour la Bulgarie, avec une croissance de la consommation au niveau de la Bulgarie sur les années les précédentes années, les années qui s'écoulent. Si maintenant on ramène cette analyse à la consommation par habitant, qui me paraît être un élément tout aussi pertinent si ce n'est plus, on se rend compte que la pyramide est complètement renversée, est complètement déplacée, et qu'on se retrouve avec des pays qu'on ne voyait absolument pas sur la consommation énergétique, mais dont les usages font que par habitant, eh bien, on est à 20 000 kWh par habitant sur un pays comme le Bahreïn. Fort heureusement, ils ne sont pas très nombreux. Donc c'est pour cette raison-là, effectivement, qu'on a un changement très important du classement que je vous présente là. Derrière le Luxembourg, les États-Unis arrivent très vite, les Émiratis, l'Arabie Saoudite, et puis vous voyez que l'écart qu'il y avait un rapport 10 entre la France et la Bulgarie, eh bien, c'est largement estompé. On est dans un rapport inférieur à 2 en termes de consommation par habitant, avec 7000 kWh par habitant, et puis pas loin de 5000 kWh par habitant pour un pays comme la Bulgarie. Donc, on voit effectivement que les usages, les fonctionnements, les comportements de chacun influencent la consommation, et que ramener à un niveau de pays, dit autrement multiplié par le nombre d'habitants, on a une lecture sensiblement différente. Et puis on se retrouve que la Chine, elle est derrière la France et la Bulgarie en termes de consommation d'énergie par habitant. Ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Et est-ce qu'avec ça, des populations ont le service qu'elles souhaitent avoir? Alors, l'organisme des Nations Unies a mis en place un programme de réflexion sur ce sujet-là. C'est-à-dire, est-ce qu'avec un vecteur consommation énergétique par habitant, on est capable de donner une lecture du ressenti et des indicateurs qui permettraient de mettre au point cet indice de développement humain. Donc, cet indicateur a été mis en place depuis plusieurs années, et donc créé en 90, on commence à avoir une analyse plus fine de cet indicateur, qui vaut ce qu'il vaut, comme tous les indicateurs, et qui permet de voir classer tous les pays par rapport à la consommation énergétique, et puis le ressenti étant l'espérance de vie, je l'évoquais tout à l'heure. Oui, on souhaite tous avoir une espérance de vie qui augmente, des niveaux d'éducation, des niveaux de vie, et tous ces panels-là sont développés sur le site des Nations Unies, et chaque année est reclassé l'ensemble des pays qui font partie de ce programme. Et donc j'ai placé avec deux petits indicateurs le positionnement de la France et de la Bulgarie. En pratique, est-ce que ça, dans notre quotidien, c'est un élément qui est déterminant? Est-ce que la qualité de vie que l'on a l'impression d'avoir dans un pays donné est représentée à travers cette valeur-là? On imagine quand même qu'il y a des grandes tendances où on peut effectivement se dire que c'est un élément qui peut contribuer à avoir une expression de la qualité de vie que l'on a l'impression d'avoir dans tel ou tel pays. Donc là, je vous laisse effectivement votre propre analyse par rapport à cette chose-là. Parallèlement à ça, aujourd'hui se pose la question de notre aspect environnemental. Donc cette consommation énergétique que l'on effectue se traduit au niveau mondial par année sur un rejet dans l'atmosphère de 33 milliards de tonnes de CO2. L'élément de réflexion qu'il faut qu'on ait, on a notre problématique de qualité de vie de tout un chacun, et puis il y a ce qui nous entoure, cet environnement de notre part, 33 milliards de tonnes de CO2. Et là, on peut reprendre l'analyse et en reclassant les pays qui sont effectivement émetteurs de CO2. Donc on retrouve à nouveau la Chine, qui est presque à 10 milliards de tonnes de CO2, donc sensiblement 30% de l'émission
que fait le monde. Les États-Unis, moitié, etc. La Russie, bien le 5e. Et progressivement, on retrouve effectivement les émissions que chacun des pays effectue. Et puis là, on voit que la France, avec sa consommation énergétique, est à 400 millions de tonnes de CO2. La Bulgarie est à 50 millions de tonnes de CO2. Donc c'est ces éléments-là qui aujourd'hui doivent nous permettre d'apporter une réflexion sur à la fois notre consommation énergétique, notre confort de vie, qu'on essaye d'identifier, d'exprimer avec nos besoins respectifs, et puis l'impact que l'on a sur cet aspect environnemental. Alors bien sûr, beaucoup d'organismes aujourd'hui dans le monde se préoccupent. Il y a eu les accords de Paris qui ont été fortement médiatisés. Attendons de voir si effectivement ce qui a été dit se met en place. Mais en tout cas, tous les pays, dans ce cadre-là, ont essayé de faire une feuille de route. Cette feuille de route, elle est traduite ici, sur un site de l'Agence internationale de l'énergie. Donc, elle est actuellement issue des remontées que font les pays. Et on se rend compte qu'on a grosso modo 3 pays dans le monde qui annoncent des réductions de consommation énergétique pour leur pays. Et si vous regardez les poids que l'on a, on est en tonnes équivalent, en mégatonnes équivalent pétrole, dans des proportions radicalement différentes entre ce qui est annoncé en réduction et ce qui est annoncé en augmentation, que ce soit sur l'Inde, ou l'Afrique, ou le secteur de la Chine. Donc tous ces indicateurs montrent qu'effectivement le besoin énergétique va continuer à se développer pour un certain nombre de secteurs, et qu'il va falloir, pour satisfaire ce besoin, essayer de réduire ce fameux taux d'émission dans l'atmosphère, tout en continuant à produire cette énergie. Donc ça, c'est un petit peu la feuille de route qui est celle qui concerne, j'allais dire, les accords de Paris. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est clair qu'on a utilisé essentiellement des matières fossiles et des matières fissiles. On se rend bien compte que si on attend que ces ressources se limitent, on aura dépassé effectivement un seuil d'acceptabilité sur l'aspect environnemental. On voit chaque année des reconsidérations de stocks d'énergie de matières fossiles, que ce soit le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. Donc toutes ces ressources qui étaient annoncées en fin de vie en termes de capacité de production sont en train chaque année d'être réactualisées, et on a encore sous nos pieds beaucoup de combustibles fossiles. Et donc il va falloir effectivement envisager une transition énergétique par rapport à ces combustibles fossiles pour utiliser des énergies qui, pour le coup, ont des impacts environnementaux plus faibles, au moins pour l'atmosphère. C'est un petit peu le sujet sur lequel actuellement je travaille. Et donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, voilà le mix électrique mondial que l'on a, avec 70% de l'énergie produite dans le monde, qui est une énergie qui est issue des centrales thermiques à flamme, donc par définition gaz et charbon, et donc des éléments d'émission de gaz à effet de serre. On a une part du nucléaire qui reste cantonnée à une dizaine de pourcents. On a le secteur hydraulique qui représente une vingtaine de pourcents. Et puis, vous voyez tous les détails, quelques 5% pour le solaire et les autres types de vecteurs énergétiques. Cet élément-là sort aussi de l'Agence internationale de l'énergie sur les chiffres 2013. Et au fur et à mesure, on a une réactualisation de ces données-là. Donc l'enjeu que l'on a à relever, c'est effectivement réduire la part du thermique à flamme pour arriver à répondre à des exigences à la fois énergétiques et à réduire l'impact environnemental que l'on fait sur notre environnement, sur l'atmosphère. Si on regarde le mix énergétique français, c'est connu, pratiquement 80% de notre énergie est d'origine nucléaire.
et pour le coup n'a pas forcément un impact environnemental, en tout cas dans l'atmosphère. Et donc se pose la question effectivement de continuer cette démarche-là, qui moi me paraît indispensable par rapport à ce besoin énergétique, parce qu'on n'a pas d'alternative aujourd'hui, en tout cas dans ce domaine-là. Et puis progressivement, d'autres secteurs qui se développent, comme le solaire, le renforcement de l'hydraulique, et puis progressivement le thermique à flamme, qui depuis 4 ans continue à fortement diminuer. Et je vous rappelle que cette cartographie ne représente que 2% de la cartographie mondiale, et donc l'impact que la France pourra avoir sur ce sujet-là est relativement limité aussi. Alors bien sûr, si je suis à l'Université technique de Sofia, j'ai pris soin de regarder un petit peu comment la Bulgarie fait ses 48 TWh. Eh bien, la Bulgarie fait partie des pays qui sont aussi dans un mode de transition. La part la plus importante reste cependant encore le charbon, avec une part qui dépasse les 40%. Et arrive très vite derrière, à 32-34%, le nucléaire, qui, pour les mêmes raisons que ce que je viens d'évoquer pour la France, a un impact environnemental dans l'atmosphère qui est limité. Une part d'hydraulique bien présente, une part de gaz, et puis les énergies qu'on appelle alternatives, solaires et éoliennes, qui représentent une part aussi plus importante que la partie gazière. Donc la Bulgarie, par rapport au fonctionnement de l'Europe, fait plutôt partie des bons élèves sur ce volet-là, avec une production qui est relativement limitée en termes d'impact environnemental. On l'a d'ailleurs vu sur les émissions de gaz à effet de serre, tel que ça a été présenté sur précédents transparents. Alors maintenant, la question qui est devant nous, c'est la population va continuer à augmenter, les besoins, les remontées des pays dans le cadre de la COP 21 ont mis en évidence effectivement que les pays remontaient des besoins énergétiques plus importants. Quelques pays, dont l'Europe, annoncent des réductions de consommation qui ne sont absolument pas aujourd'hui actifs. Et donc il faut arriver à trouver des alternatives par rapport à ces solutions-là. Ce que j'imagine par rapport à cet état de la situation, on doit être dans une logique de triple démarche qui est d'une part sur du court terme et d'autre part travailler effectivement et innover. On est dans une université avec des équipes de recherche et donc trouver des alternatives fait partie intégrante de la réflexion qu'il faut qu'on ait. Il existe des technologies qu'on n'a encore pas forcément mis au point et pour lesquelles on devrait pouvoir répondre justement à ce cahier des charges. Alors en termes de sobriété, il suffit de regarder comment nos sociétés se retrouvent par rapport à ces consommations. Hop, hop. Ah, là ça s'en va. Là. Ok. Voilà, on va y arriver. Les trois secteurs dans lesquels on a une consommation énergétique forte, c'est le secteur de l'habitat. D'accord ? C'est le secteur de l'habitat, et donc un effort particulier doit être fait sur cette thématique en termes de sobriété énergétique. Donc des logiques sont aujourd'hui mises en place, et on voit effectivement sur le plan national en France, la réglementation thermique RT 2012, RT 2020, qui commence à produire ses fruits sur le secteur de l'habitat, avec tout ce qui est autour de ce que l'on appelle le cooking, c'est-à-dire les outils domotiques au sein de la maison, des réglementations qui commencent à se mettre en place. Le deuxième grand secteur de consommation énergétique que l'on a, c'est la partie mobilité. L'humanité a toujours eu besoin d'avoir à se déplacer. Et donc, plus que jamais, on est dans cette logique de mobilité. Des réflexions et des actions sont menées dans le domaine de la traction électrique, mais on verra tout à l'heure que c'est pas parce qu'on va se retrouver avec des véhicules
à traction électrique, voire à hydrogène, qu'on aura solutionné le problème. Donc, faisons attention, lorsqu'on arrive au niveau de ces vecteurs que j'appelle secondaires, en regard aux vecteurs primaires que l'on a de l'énergie, ces vecteurs secondaires doivent toujours être vus à travers le prisme de la transformation et de leur vecteur primaire utilisé. Si l'électricité a été faite de manière à utiliser des vecteurs primaires émetteurs de gaz à effet de serre, on n'a strictement rien gagné, voire on a perdu. On a perdu parce qu'il y a des rendements de conversion. Et donc en finale, en voulant bien faire, on se retrouve à consommer plus d'énergie qu'on ferait si on utilisait le vecteur primaire. Je vous donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, 60 milliards de tonnes d'hydrogène sont fabriquées dans le monde. Donc c'est quelque chose de très important. Pour quoi faire? Pour faire avant tout de l'ammoniac. Et comment ce procédé nous permet, comment on arrive à avoir ce vecteur hydrogène? On fait de l'électroformage, et donc, pardon, le vapoformage, et ce vapoformage utilise tout simplement des ressources pétrolières. 95% de ce vecteur hydrogène, qu'on considère propre aujourd'hui, est fait aujourd'hui par des techniques de vapoformage utilisant le concept, utilisant comme vecteur primaire le vecteur hydrocarbure. Donc on n'a strictement rien gagné. Par contre, il est vrai qu'on peut créer de l'hydrogène à partir d'un vecteur électrique en faisant de l'électrolyse. Et là, à partir de ce vecteur électrique, si ce vecteur électrique est propre, cette transformation n'est pas émettrice de gaz à effet de serre et on peut dire que ce vecteur hydrogène est propre. Donc, il y a effectivement à pondérer l'utilisation du vecteur final, y compris du vecteur électrique, pour arriver à se faire une idée de l'impact environnemental d'un usage que l'on pourrait avoir. Alors, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer, après avoir passé 6 ans à l'Institut national de l'énergie solaire en France, de la ressource que représenterait l'utilisation du solaire. Alors le solaire, ce n'est pas la panacée, ça peut être un élément qui intègre le mix énergétique, et les études montrent que grosso modo, aujourd'hui on reçoit sur la planète 12 000 fois le besoin énergétique que l'humanité consomme actuellement. Donc 12 000 fois, c'est pas mal, je vous rappelle qu'il y a d'autres organismes vivants qui l'utilisent aussi autour de nous. Donc il n'est pas question effectivement de capter toute cette énergie, puisqu'on ne pourrait plus avoir de culture, on aurait des tas de difficultés qui apparaîtraient. Mais en tout cas, par rapport à ce vecteur qui nous arrive, une part pourrait être utilisée pour nos besoins en propre. Alors, toute cette énergie qui arrive se retrouve à être utilisée diversement, naturellement. D'abord, il y a des renvois dans l'atmosphère. Il y a des éléments qui sont transformés sous forme de chaleur. Il y a les océans et les cycles hydrauliques qui les utilisent. Il y a la photosynthèse. Et puis, on peut même évoquer effectivement notre satellite, la Lune, qui, d'après les dernières études, montre qu'elle nous renvoie aussi à un niveau qui serait une vingtaine de pourcents de notre besoin énergétique. Donc, ce vecteur-là, entendez bien que je ne pense pas que ce soit le vecteur seul et unique qu'il faudrait utiliser, mais qui doit rentrer dans le mix énergétique qu'on doit avoir dans les prochaines années. Alors, on aime bien évoquer le projet qui a été imaginé à un moment, qui était de couvrir une partie du Sahara, donc a priori on n'embêtait pas trop de monde, et avec un rendement de 10%, on avait sur le petit rectangle, enfin un carré vert que je présente là, une production énergétique qui pourrait satisfaire le besoin de l'humanité. Alors voilà typiquement, à mon avis, une fausse bonne idée, dans la mesure où une fois qu'on aura toute cette énergie produite en ces lieux-là, enfin, les électriciens que nous sommes savons bien que pour redistribuer ce besoin énergétique, on aurait un niveau de perte et un niveau de dégradation qui serait complètement rédhibitoire par rapport à ces aspects-là. On a aussi la possibilité effectivement d'utiliser la ressource éolienne,
Et la ressource éolienne doit aussi faire partie de ce mix énergétique, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors on a des ressources importantes, a priori inépuisables par rapport à nos besoins énergétiques. Elles sont peu concentrées et elles sont intermittentes. Contrairement à ce qu'on avait imaginé jusqu'à maintenant, les productions d'énergie se retrouvent très distribuées, et puis, qui plus est, elles sont intermittentes. Alors ça, c'est un terrain de jeu fabuleux hein, pour les générations d'ingénieurs, de docteurs qui vont arriver, parce qu'on va avoir un mix énergétique qui va nécessiter de nouvelles adaptations, de nouvelles opportunités d'amélioration et de dimensionnement. Et donc là, les jeunes qui sont là ont un terrain de développement de leurs activités qui, pour le coup, sera effectivement très pertinent. Alors quand on regarde où nous en sommes en termes de mix énergétique dans le monde, le leadership est tenu depuis de nombreuses années et encore pendant longtemps par le secteur de l'hydraulique. Donc le secteur hydraulique, 80% de cette part dans le monde, annonce l'Agence internationale de l'énergie. Et puis progressivement, on voit apparaître effectivement les autres sources d'énergie, avec déjà 13% dans le domaine de l'éolien, les biomasses, la géothermie, et puis l'activité solaire. Donc c'est à travers ce mix-là qu'on doit pouvoir retrouver de nouveaux équilibres. Et quand on regarde les dernières publications et les dernières présentations des développements qui sont faits dans le monde, clairement, on est dans une dynamique de développement. Ça, c'est le premier aspect. Dernier aspect que je voudrais évoquer avec vous, c'est l'aspect bilan carbone. Le bilan carbone, aujourd'hui, c'est tantôt un gros mot qu'on sort quand on veut parler de taxes. Comment il est fait? Il est calculé à partir du mix énergétique que j'ai présenté tout à l'heure. Ce mix énergétique, avec les proportions d'énergie fossile ou non, fait que par kilowattheure, la production de ce kilowattheure électrique émet une proportion de gaz à effet de serre. Donc la preuve que ce vecteur électrique n'est pas propre dès son origine. Et vous avez ici le tableau que toujours la même chose, la source, l'Agence internationale de l'énergie présente. Et on voit qu'au niveau de l'Europe, on n'est pas si mal, on va dire. On n'est pas si mal, puisque la moyenne européenne des 15 est à 0,46 kg de CO2 par kilowattheure électrique. Ok, avec la Suède, qui est très, très hydraulique, et qui se retrouve à être le leader de ce groupe-là, la France derrière, etc., etc. Et puis, comme on pouvait s'y attendre, mais les choses sont en train de fortement changer, la Chine qui est à 0,79, qui est le pays dans lequel la production d'énergie électrique est avant tout issue de matières fossiles. Alors une fois qu'on voit cet élément-là, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire et quels sont les développements qu'on est en train de mettre en place. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la partie bilan carbone, mais simplement vous donner qu'un seul et unique exemple. Des études montrent que pour fabriquer 1 kW crête de panneaux photovoltaïques, 1 kW crête, il faut des structures aluminium, il faut du verre, il faut du silicium, il faut des téglars, etc. La fabrication de ce panneau photovoltaïque qui ferait 1 kW crête consomme grosso modo 2500 kWh. Ce qui veut dire que, suivant l'endroit où il est fabriqué, on va avoir une émission de CO2 pour sa fabrication qui dépend de ce mix énergétique. Le premier exemple qui est donné, c'est ce panneau est fabriqué en France. Je vous rassure, ça n'arrive plus. Mais ce panneau est fabriqué en France et on va aller l'installer en Chine. D'accord? L'empreinte carbone qu'il va avoir en France, c'est les 0,09 fois les 2500 kilowattheures. Et donc, grosso modo, pour sa fabrication, ce panneau photovoltaïque d'1 kW crête va émettre, pour sa fabrication, 225 kg de CO2. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? La question, elle est là. Eh bien, l'empreinte
qu'il va émettre avec sa production va être compensé par l'énergie qu'il va produire pendant toute sa durée de vie. Et donc, si on le replace en Chine avec une estimation de 1400 kWh par an, ça c'est l'irradiation solaire moyenne du pays que j'ai utilisé, fois le mix énergétique actuel, eh bien on voit qu'il va permettre d'éviter une production supérieure à 1 tonne. Donc ça veut dire que le bilan énergétique de ce panneau-là va être retrouvé en 3 mois. 3 mois après son installation, il aura évité une production de gaz à effet de serre. Et donc, après ces 3 mois, on peut espérer qu'il va continuer à fonctionner. Eh bien, pour le coup, on va améliorer le mix énergétique du pays en question. La Chine a largement compris. La plus grande centrale photovoltaïque qui va être mise en fonctionnement en 2018, c'est effectivement en Chine qu'elle est réalisée. Sauf que le petit travers, c'est que la production est aussi faite en Chine. Prenez juste le contraire. Et juste le contraire, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce panneau est fabriqué en Chine et on va l'installer à Paris. Alors ceux qui peuvent faire les calculs rapidement peuvent se rendre compte d'une part qu'on va avoir une production de gaz à effet de serre qui va être sensiblement de 2 tonnes pour ces fabrications du kilowatt-crête. Et donc, installer sur Paris avec 1000 kWh de production par année va se traduire par une économie par rapport au mix énergétique français de 90 kg par an. Et il faudra plus de 20 ans pour que ce panneau photovoltaïque installé en France et fabriqué en Chine arrive à rembourser sa dette énergétique en termes de CO2. Donc j'ai voulu donner cet exemple-là parce qu'on est à la fois dans une logique de dire qu'on est face à des enjeux où certains vecteurs aujourd'hui nous paraissent être mieux adaptés, l'initiative la plus pertinente, mais il ne faut pas oublier qu'on va avoir aujourd'hui à dimensionner le coût énergétique et environnemental d'un produit par sa production, par son utilisation pendant sa durée de vie et par son recyclage. Donc pour terminer, voilà un petit peu les réflexions que j'évoque avec mes élèves actuellement. Prenons le temps d'identifier un besoin énergétique avant de se lancer sur une solution. Si on a besoin d'un vecteur électrique, ça continue, ok, d'accord. Voilà. Prenons le temps d'identifier le besoin final que l'on cherche, si on a besoin de chauffage, si on a besoin d'autres vecteurs comme l'éclairage ou autre. Identifions d'entrée le besoin et travaillons sur la solution optimale en fonction de cette énergie primaire qui est la nôtre. N'oublions pas de calculer le bilan carbone de l'opération en intégrant la réflexion à partir de cette source d'énergie primaire. Et c'est le cas, comme j'ai évoqué, le cas de la fabrication d'un panneau photovoltaïque. Et puis, il faut maintenant conduire une analyse de cycle de vie, qui est, je vais dire, la nouvelle réflexion que l'on a, avec le dimensionnement de l'aspect recyclabilité du produit et le coût énergétique de cette recyclabilité. Et on verra que, en fonction des situations, des configurations que l'on aura, eh bien, on se retrouvera avec des solutions qui seront sensiblement différentes. Alors bien sûr, pour terminer, et là c'est un clin d'œil aux activités de recherche que l'on mène, d'accord? Il faut que je me mette. Voilà. Je vais poser. J'ai évoqué tout à l'heure l'aspect vecteur hydrogène. Ben, c'est clair que on a des voies de développement sur ce vecteur-là. On voit aussi, et des travaux importants sont menés en France et à Grenoble en particulier sur ce vecteur, pour arriver à trouver des solutions, des alternatives à avoir des faibles impacts environnementaux dès la fabrication de ce vecteur-là, avec ces procédés d'électrolyse. Et puis, des travaux sur la fusion nucléaire, qui, elles, sont annoncées plutôt à des échéances 2100, et même les jeunes dans cette salle, j'ai peur que vous voyez pas tout à fait le développement industriel de ce type de solution.
Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je veux remercier tous les organisateurs et en particulier M. Bonien et M. le recteur pour cette audience. Je me permets peut-être de dire quelques mots par rapport à toutes mes années passées en collaboration avec l'Université technique de Sofia. Je l'ai dit tout à l'heure à M. le recteur, le recteur Dimitrov avait signé avec Christian Maslow un partenariat. Souvent, ces partenariats commencent à la signature et se terminent à la signature. On est arrivé, grâce à nos collaborations, à faire vivre pendant toutes ces années ce lien qui lie aujourd'hui l'Université technique de Sofia et l'Institut polytechnique de Grenoble. Et je voudrais remercier par ordre chronologique le professeur Lazarov qui a été l'initiateur de cette initiative et le professeur Tsarnova qui a repris le relais sur des thématiques qui étaient les miennes en termes de recherche et développement dans le domaine de la microélectronique et l'électronique de puissance. Et c'est grâce à ces relations qui sont au-delà du professionnel, des relations humaines, que je suis là. Merci. Почетният професор, той е наш почетен професор Шафер, кани всички нас на по чаша вино в съседната зала. Почетен.